السلام علیکم جی، رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا عمیر۔ میں آج اسلام آباد کی امام بارگاہ میں موجود ہوں۔ آج 9 محرم جو ہے وہ پورے پاکستان میں جوش و جذبے کے ساتھ اور عقیدت اور احسار کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد امام حسین کی قربانیاں، جن کے بارے میں میرے نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ میرے نبی پاک حسین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری طرف اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو میرا کیمرہ مین آپ کو سیکیورٹی کے انتظامات دکھائے گا جو سخت کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس یہاں پہ تعینات کی گئی ہے، رینجرز یہاں پہ تعینات کی گئی ہے، چیکنگ سسٹم بھی بہت سخت اور سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت کیے گئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ 9 محرم کا اصل مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام پیارے بھائی؟ زوار فیصل عباس۔ اچھا، 9 محرم ہے، اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ مقصد کربلا کا مقصد ہے ہمارا، کیونکہ جو امام حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یزیدیت کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور مولا امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ میرا مقصد جو ہے اس کو کامیاب کرو، نہ کہ ہم فضول کی جو ہوتی ہیں باتیں ان کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ مولا حسین نے کہا تھا کہ جو دین خدا ہے اور شریعت محمد کو تبدیل کیا جا رہا تھا کربلا کے یہ میدان جو کربلا کا بنا ہے، وہ مقصد یہی تھا کہ جو خدا کے دین کی طرف میرے نانا نے محنت کی تھی۔ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے اور 12 ائمہ معصومین آنے ہیں، تو ان کے بارے میں مولا امام حسین نے قیام کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دین خدا کیا ہے اور شریعت محمد کیا ہے۔ کیونکہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی وحی آتی ہے اور نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو امام حسین نے یہ قیام اس لیے کیا کہ انسانیت کے خلاف انہوں نے جو پراپوگنڈا کیا تھا اس کے خلاف مولا نے قیام کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شریعت محمد یہ ہے، ہم نے حرام کو حرام سمجھنا ہے اور حلال کو حلال سمجھنا ہے، تاکہ یہ جو ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں 9 محرم الحرام کو کربلا میں جو سانحہ ہوا ہے کہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا سادات کا، سید شہداء کربلا کا، اور ہم لوگ احتجاج کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں 9 محرم کو، تاکہ ہم یزیدیت کو پیغام دیں کہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں اور مرد دم تک حسینی رہیں گے، علی والے رہیں گے۔ یزید کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس پہ حسین کا خون بہا گیا، اور دوسری بات 72 گھنٹے ان کو پیاس سے رکھا گیا، کوئی پانی نہیں تھا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یزید کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا یہ پیغام، اس کا بھی یہی پیغام تھا کہ جو نواس رسول کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، سب لوگ کلمہ گو تھے، وہاں نمازیں بھی پڑھی گئیں، یزید کے بیٹے کا یہ پیغام تھا کہ میں یزیدی نہیں ہوں، میں یزید کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن میں جو میری روح ہے، جو میرا دین ہے، جو میری جو مجھے شریعت کہتی ہے، میں حسین کے ساتھ ہوں، نہ کہ میں یزید کے ساتھ ہوں۔ اور اس نے بہت خوب کہا تھا کہ میں اس تخت پہ ٹھوکر مارتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں خون حسین شامل ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ جی میرا نام اقتدار علی نقوی ہے۔ اچھا، آج 9 محرم ہے تو اس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ دنیا میں سب سے بڑی جو دہشت گردی ہوئی تھی، اور میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑی توہین رسالت جو ہوئی تھی، اس کے لیے، اس کے خلاف ہم ایز اے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب احتجاج ہوتا ہے تو دنیا کو یہ ہم لوگ احتجاج کے ذریعے باور کرواتے ہیں کہ کرب و بلا میں ایک توہین رسالت اور دہشت گردی، اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو ایک کہا تھا کہ آپ کچھ مانگ سکتے ہیں، ان کو آگے نظر آ رہا تھا امام حسین کا، لیکن ان کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اپنی امت، جو بھی میری امت ہے وہ سب امتی بن کے رہیں گے، محبت کا درس دے کے رہیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے آپ لوگ محبت بڑھا رہے ہیں، احسار جو بھی ہے وہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مولا حسین نے منافقت کو بے نقاب کیا وہاں کربلا میں۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ کلمہ گو تھے۔ دیکھیں، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی غیر مذاہب کافر نے یہ ظلم نہیں کیے، کلمہ گو لوگ تھے، قاضی تھے، حافظ تھے، قاری تھے، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔
नवासा रसूल के साथ, तो इमाम आले मकाम ने, मैं समझता हूँ कि मुनाफिकत को बेनकाब किया है। और हम भी आज एहतजाज करते हुए इसी मुनाफिकत के हवाले से बात करते हैं कि लोगों सुन लो ये पैगाम इमाम आले मकाम का कि मुनाफिकों का साथ ना दो, मुनाफिकों को छोड़ो, वो मुनाफिक थे। अगर किसी गैर मज़हब ने ऐसा जुल्म किया होता तो हम कहते यार वो काफर थे, वो गैर मज़हब थे, वो मानते ही थे नहीं थे रसूलुल्लाह को, वो खुदा को नहीं मानते थे। ये खुदा को मानते थे, बज़ाहिर रसूलुल्लाह को मानते थे, लेकिन क्या अंदर से मुनाफिक थे। और आज भी इस दुनिया में मैंने देखा है बहुत सारे लोग उनके भी पैरोकार हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि आप मुनाफिकों का रास्ता छोड़ें, अहले बैत अतहार के रास्ते में आ जाएं। इसी में आपकी सलामती है, इस जहान में और अगले जहान में भी इसी की आपकी बका है। यकीन जान है आप गलत रास्ते पे हैं, आप सीधे रास्ते पे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम प्यारे? सैयद अज़हर हसन शिराज़ी। साहब ये बताइएगा कि बेसिकली मकसद क्या है 9 मुहर्रम का? सर 9 मुहर्रम का नहीं, बेसिकली ये मुहर्रम अल हराम का एक मकसद है। करबलाए मौला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात सब की ज़ात है। इसमें कोई सुन्नी नहीं, कोई शिया नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात बेसिकली आपको इंसानियत का दर्स देते हैं। करबलाए मौला एक मुकम्मल दर्सगाह है, यहाँ से आपको इंसानियत का दर्स मिलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, मोहब्बत का पैगाम आप किस तरह भिजवाएंगे? जैसे इमाम हुसैन ने कुर्बानी के ज़रिए, सार के ज़रिए दिया, तो आप कैसे मकसद को बयान करेंगे? मोहब्बत अगर आप देना चाह रहे हैं। बेसिकली इमाम हुसैन की ज़ात ही ख़ुद मोहब्बत है। अगर आप इस दर्स पे आएंगे तो आपको फिर आके पता चलेगा कि असल में करबला है क्या। 72 शहदा उनकी तरफ से जो दिया हुआ दर्स और जो इमाम हुसैन की ज़ात का ख़ुद अपना दिया हुआ दर्स है, वो बेसिकली आपको सब्र व तहम्मुल और इंसानियत का दर्स देता है। और इसी से आपको ख़ुद सबक लेना पड़ता है कि आप ख़ुद एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और एक दूसरे के साथ सब्र व इस्तिकाम से चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम। अच्छा आंटी, ये मुझे बताइएगा बेसिकली मकसद क्या है मुहर्रम उल हराम का? मुहर्रम अल हराम का मकसद ये है, इमाम हुसैन को कहा गया है आपने मदीना छोड़ दो, करबला चले जाओ। ठीक है, अपने नाने की खातर, नाने का दीन बचाने की खातर अपनी बहू बेटियां उन्होंने कुर्बान की, अपने छोटे बच्चे कुर्बान किए। 6 माह का अली असगर था, पानी के पीछे कुर्बान की है अपने दीन, नाना का दीन बचाने के लिए। ये पूरी दुनिया पे पाक का दीन फैला हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ मोमन जाएंगे हमारा दीन फैलेगा, इमाम हुसैन का दीन। ठीक है, अच्छा, पूरी ये अली असगर दे चूल्हे ने, गाजी अब्बास दे अलम ने, जितने भी जरिया ने इमाम हुसैन दियाँ ने, उन्होंने 72 तन कुहाया अपने नाने का दीन बचाने के लिए। तो हम लोग भी ऐसे ही निकलते रहेंगे ताकि क़यामत उनके लिए। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पाकिस्तान में, दुनिया से बाहर, तो मोहब्बत का पैगाम कैसे देंगी आप? हम लोग यही कहते हैं आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करें, गाजी अब्बास से मोहब्बत करें। ठीक है, जितने बीबियां दे पर्दे लुटे गए ने, आज बीबियां हमारी घर में सुकून से बैठी हैं, उनकी बीबियां जंगलों में रुली हैं और उनके पर्दे पैमाम हुए ने। ठीक है, हम कहते हैं उनसे मोहब्बत करें, बस इमाम हुसैन से, उनसे बीबियों से मोहब्बत करें। जितनी बेटियां ने नबी पाक दियां उनसे मोहब्बत करें, उनसे बच्चों से, इमाम हुसैन से। गाजी अब्बास अपने बाजू कलम करा के भी पानी नहीं ले जा सके बीबी सकीना के लिए। बीबी सकीना 7 दरवाज़ियां दे विच बेचारी बेहोश हो गई, 4 साल की बच्ची 7 दरवाज़ों में बंद किया है यजीद ने। देख लो, 6 माह का अली असगर है, पानी के लिए उन्होंने तीर गले में मारा। तो इसलिए थैंक यू। मैं ये कहती हूँ इमाम हुसैन मोहब्बत करे, सब दुनिया मोहब्बत करे उनके साथ। जिस तरह उन्होंने दीन बचाया, आप लोग भी ऐसे ही बचाएं सब लोग। जी, मुहर्रम उल हराम का बेसिकली मकसद यही बताया गया है कि नवासा रसूल से मोहब्बत, उनसे इजहार यकजहती, क्योंकि इमाम हुसैन ने हक़ और बातिल में फ़र्क करके दिखाया था। अब मुझे मेरे कैमरामैन इरशाद अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।